ایسا کون سا کام ہوگا یا ایسا کون سا لیول ہوگا کہ بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں یا ماں باپ اپنے بچوں کو دور کر دیں؟ میں بات کر رہی ہوں حمیرہ اصغر کی، جس انڈسٹری کے پیچھے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو چھوڑا، اس قاتل انڈسٹری نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ مطلب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی یا میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ایک بندی ہے جس نے فیمس ہونے کے لیے، بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، وہ چلی گئی، اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، اور اس انڈسٹری نے اس کو کیا دیا؟ اس کی لاش 6 سے 7 مہینے بعد ملی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 8 مہینے پرانی لاش ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 6 مہینے پرانی لاش ہے۔ تو لاش جب مل گئی تو وہ لوگ کہاں تھے؟ اب لوگ آ گئے سارے وہی انڈسٹری والے کہ یار ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو دفنا دیں گے، ہم اس کو یہ کر دیں گے، اس کے گھر والے نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں، ہم کھڑے ہیں۔ تو یہ لوگ 6 مہینے پہلے کہاں تھے؟ تب ان کو حمیرہ اصغر یاد نہیں آئی؟ تب ان کو پتہ نہیں چلا کہ یار ایک بندی ہماری انڈسٹری کی ہے، وہ کام نہیں کری، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ اس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، اس ملک کا وتیرہ ہے کہ ہم کندھا نہیں دیتے زندہ لوگوں کو، لیکن مرے ہوئے لوگوں کو ہم کندھا دینے ضرور آ جاتے ہیں۔ یہی کام اس انڈسٹری نے کیا ہے کہ جب وہ زندہ تھی تب اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا، تب اس کو کسی نے نہیں پوچھا کہ یار آپ 6 مہینے سے کہاں ہیں، آپ نے بلز پے نہیں کیے، آپ کہاں تھیں، آپ کی کوئی کال نہیں آئی، آپ کا اس کا کوئی ڈائریکٹر ہوگا جس کے ساتھ وہ کام کر رہی ہوگی، اس کو ہوش نہیں آیا، اس کے جو مالک مکان تھا، جس گھر میں وہ، جس فلیٹ میں وہ رینٹ پہ رہ رہی تھی، اس کو ہوش نہیں آیا کہ اس نے کرایہ لینا تھا، 6 مہینے سے ایک اکلوتی لڑکی رہ رہی ہے۔ لیکن اب جب وہ مر گئی تب سب کو یہ یاد آ رہا ہے کہ برو ہم اس کی تدفین کرواتے ہیں کیونکہ اس کے گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم مرے ہوئے کے نام پہ دیغے دے دیتے ہیں، لیکن زندہ لوگوں کو ہم ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیتے، نہ ہی پوچھتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ہم کسی کو کیوں اتنا لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی موت ہو جاتی ہے؟ یار یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندی کی لاش سڑ گئی ہے، اس کو مطلب اس کی تدفین بھی نہیں ہوئی، اس کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، اور بعد میں یہ انڈسٹری اس کے ساتھ آ کے کہتی ہے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو دفنائیں گے، یا ہم آپ کی جو ہے نا اس باعزت آپ کی نا تدفین کریں گے۔ تو بھائی آپ لوگ تب کہاں تھے جب وہ زندہ تھی، جب وہ مر رہی تھی؟ 1 مہینے کے بعد آپ دیکھ لیتے، 2 مہینے کے بعد دیکھ لیتے، لیکن نہیں، یہاں تو 7-8 مہینوں کی گیم ہے۔ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا مدعا ہے کہ وہ بندی خود مری ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے فوڈ پوائزن تھا، کوئی کہہ رہا ہے کسی نے اس کو مار دیا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی موت طبعی تھی یا اس کو مارا گیا ہے، لیکن جس چیز کے پیچھے اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، جس چیز کے پیچھے وہ نکلی، اس چیز نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ فیم سب کو اچھا لگتا ہے، پیسہ آتا کس کو برا لگتا ہے، لیکن پیسے آنے میں بھی نا تمیز ہونی چاہیے۔ عزت کا پیسہ، حلال کا پیسہ آپ کو ضرور اچھا لگنا چاہیے، لیکن ذلیل ہو کے پیسہ لینا یا بے حیا ہو کے پیسہ کمانا، اس پہ لعنت بھیج دینی چاہیے۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں، بے تحاشا ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ صرف اور صرف پیسے کو دیکھتی، اپنی عزت کو نہیں دیکھتی۔ وہ نہیں جانتی کہ اس انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے، اس انڈسٹری میں فیمس ہونے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ نہیں جانتی۔ بس ان کو لگتا ہے کہ یار ہم تو فیمس ہوں گے، ہم تو بہت پیارے ہیں، ہم تو بہت خوبصورت ہیں، تو ہم جائیں گے آن کیمرہ اور ہم چھا جائیں گے۔ بالکل آپ چھا جائیں گے، لیکن اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا برو آپ کو نہیں پتا۔ آپ ذرا اٹھیں، آپ ذرا دیکھیں، کیونکہ یہ معاشرہ صرف مردوں کا معاشرہ ہے۔ یہاں پہ بھیڑیے بستے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ بستے ہیں جو آپ کے یوز کریں گے اور آپ کو پھر زندہ مار دیں گے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے، آپ اس چیز کو ایک مثال بنا کے لیں۔ اس چیز کو بہت ساری ایسے ٹک ٹوکرز مر رہی تھیں، اب یہ ایکٹریس پہ بات آ گئی ہے، پھر ماڈلز پہ بات آ رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ بندی مر گئی، 6 ماہ پرانی لاش اس کی گل سڑ گئی، اور اس کے گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ مطلب اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس کے سارے بہن بھائی پڑھی لکھی فیملی سے وہ تعلق رکھتی تھی، اس کے سارے بہن بھائی ڈاکٹرز ہیں، لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کوئی۔ کیوں نہیں کر رہا؟ دیر از اے کوشچن مارک۔ کیوں اس کے گھر والے اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہے کہ ہاں یار یہ مر چکی ہے، چلو ہم اس کو معاف کر دیں، اس کو دفنا تو دیں؟ لیکن نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو صرف اس گھٹیا انڈسٹری کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اور اس انڈسٹری نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو جیتے جی مار دیا۔ جیتے جی مطلب مجھے اس چیز پہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف مفاد لینے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہر بندہ آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ انفیکٹ آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں وہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہوتے۔
जितनी भी छोटी बच्चियां हैं जो चाहती हैं फेमस होना, फेम हासिल करना, पैसे कमाना, बिल्कुल कमाएं आप, आपका हक बनता है आप पैसे कमाएं, लेकिन एक लिमिट डिफाइन कर लें आप अपनी ज़िंदगी में कि इस लिमिट से आगे हमने किसी को जाने नहीं देना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका कज़न हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपका कुलीग हो, उसको उसकी औकात में रखें। ये मर्दों का माशरा है, ये भेड़ियों का माशरा है, मेरी नज़र में ये भेड़ियों का माशरा है। यहाँ पे उस भेड़ को उसकी औकात में रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। हर लड़की, हर वो लड़की जो कमा रही है, जो जॉब पर जा रही है, जो अपने एक्ट्रेस है, जो भी है, उसको ये चाहिए कि अगले वाले को उसकी औकात में हमेशा रखें, उसको बताएं कि ये आपकी औकात है, इससे आगे आप गए तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ताकि ये जो अमवात हो रही हैं, जो मर रहे हैं लोग, ये जो चीज़ें चल रही हैं वो रुक सकें। चीज़ों के साथ साथ अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ लाजमी होती है। अपने माँ बाप को खुश रखें। आपने कामयाब होना है, अपनी माँ बाप की दुआओं के साथ कामयाब हो। आपने पैसे कमाने हैं, आप अपनी माँ बाप की दुआओं के साथ निकलें पैसे कमाने। जो लड़की अपने माँ बाप, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही है, उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप और अपने घर वालों की सपोर्ट लेके निकले। ये जो हम बात करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी हॉस्टलाइज्ड लड़कियां हैं, मेरे सर्कल में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि माँ बाप अगर फ़ोन नहीं कर रहे या कॉल नहीं कर रहे, वो चली जाती हैं, ट्रिप्स पे चली जाती हैं, वो इधर उधर अपने भैंकी भैंकी मार रही होती हैं। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोग एक तो दूसरे सिटी में आके जॉब कर रहे हैं और आप अपने माँ बाप को वर्गला रहे हैं, आप अपने माँ बाप के साथ झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी लड़कियों पर मैं लानत भेजती हूँ। ये बातें आपको बहुत बुरी लगी होंगी क्योंकि ये रियलिटी में मबनी है, क्योंकि ये सच्चाई मैं आज आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां छोटे शहरों से आके अपने आप को ना टॉम क्रूज की बीवी समझ रही होती हैं। नहीं ब्रो, लुक एट यू, आप बिल्कुल भी टॉम क्रूज की बीवी नहीं है। जो आप हैं आप वो बन के रहें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां अपने आप को ना बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे समझ रही होती हैं। नहीं, अपने आप को देखें, अपने आप को देखें, बार बार मैं कहूँगी अपने आप को देखें। ये भेड़ियों का माशरा है, अपने आप को एक्सपोज ना होने दें, अपने आप को बर्बाद ना होने दें उन लोगों के हाथों जो ये मर्द जात हैं, जो ये लोग हैं, जो ये इंडस्ट्री में बैठे हुए भेड़िए हैं, ना होने दें। ये आपकी लाइफ है, ये अल्लाह ताला ने आपको दी है। आप अपने आप को संभाल के रखेंगी तो अगला वाला भी आपको इज्जत देगा। अपने माँ बाप का साथ लें, अपने माँ बाप की सपोर्ट लें, अपने भाइयों की सपोर्ट लें, तो ये माशरा आपको जीने देगा। अगर उनको पता लगा कि यार इसके साथ तो इसकी माँ भी नहीं है, बहन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, ऐसे 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 करके आपको मार देंगे। और मर रही हैं लड़कियाँ। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कहती है कि यार हम माँ बाप का फ़ोन आए तो हमें बड़ा बुरा लगता है, यार ये क्या बात हुई, हम बच्चे हैं, हमें फ़ोन करके बात करें, हमें 8 बजे हमारे अब छुट्टी होती है तो हमें फ़ौरन फ़ोन हो जाता है। लानत है आपके ऊपर, जब ये फ़ोन आना बंद हो जाएंगे तब आपको अपने माँ बाप की कदर याद आएगी। बहुत दिल दुखता है इन बातों को कहते हुए, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा बेगैरत हो चुके हैं, सॉरी टू से, कि अपने माँ बाप को आप किसी खाते में नहीं लाते। 2 पैसे आप कमा के अपने माँ बाप के ऊपर सर पे चढ़ के बोलते हैं। नहीं ब्रो, ऐसे नहीं चलेगा। अपने माँ बाप को साथ लेके चलें, जब तक उनकी सपोर्ट हासिल है ना तब तक आप ओके हैं। जब ये लोग हट गए ना पीछे से तो यही दरिंदे आपको मार देंगे, इसी हुमैरा असगर की तरह मार देंगे, इसी कंदील बलोच की तरह मार देंगे। तो आज तहिया करते हैं कि अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, इस इंडस्ट्री, इस फेमस, इस घटिया तरीन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे जिससे हमारे माँ बाप का दिल दुखता है। हमें अगर पैसा कमाना है तो इज्जत से कमाएंगे, हलाल तरीके से कमाएंगे और अल्लाह ताला को राज़ी करके कमाएंगे। हम प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत लंबी प्लानिंग होती है कि यार 2026 में जाके ना मैंने ये करना है, 2025 में जाके मैंने ये करना है। हम अपनी मौत को इंक्लूड नहीं करते इस प्लानिंग के अंदर। ये बात बहुत गहरी है। हम कभी भी ये बात नहीं कहते कि यार आज मैंने ये करना है, कल मैंने मर जाना है, परसों फिर मैं ये कर लूँगा। नहीं, हमारे प्लान ही बहुत हाई होते हैं। तो हम अपने जो चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं उसको सोच के करना चाहिए। अपने माँ बाप का साथ लेना चाहिए, अपने बहन भाइयों का साथ लेना चाहिए, और उन लोगों के अलावा जो कज़न्स हैं, ये जो रिलेटिव्स बने फिरते हैं, ये जो आपको कहते हैं कि यार मैं भी तुम्हारे भाई की तरह हूँ, उसको बोल दो लानत है भाई आप पे, मेरा भाई वही है जो सगा है। अदरवाइज जो बने फिरते हैं ना भाई, उनको कटा दें। लिटरली जो आपका भाई है वही आपका भाई है। बात फिर दोहरा रही हूँ मैं, जिस चीज़ के पीछे वो बंदी गई, जिस चीज़ के पीछे उसने माँ बाप का दिल दुखाया, उस चीज़ ने उसके साथ क्या किया। यही वो लोग हैं, यही वो फेमस एक्ट्रेस हैं, यही वो फेमस मॉडल्स हैं जिन्होंने उसको 6 महीने नहीं पूछा। अल्लाह ताला उसका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला उसको उसके दर्जात बुलंद करें, उसके गुनाहों को माफ़ करें, उसको घर वालों को जो हिम्मत और हौसला दे। लेकिन हमें भी ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी जो गलतियाँ हैं
اس کو ہم کم کریں، نہ کہ ہم کسی ایک کو دے کے اس کو انسپریشن لے کے ہم اس کی ڈگر پر چل پڑیں. نہیں یار، ہر بندے کی اپنی لائف ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا نصیب ہوتا ہے. اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا. آپ کے نصیب میں کیا لکھا ہے آپ اس سے ڈریں، اللہ سے پناہ مانگیں. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے. آمین.